स्वागत है पीटीसी न्यूज़ विस्तार दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह, तुसीं देख रहे हो गिलको प्रेजेंट्स विचार तकरार। ਜਦੋਂ ਵੀ मौसम की मार पैंदी है, ਜਦੋਂ भी सरकारां की मार पैंदी है, नीति घाड़ियां की मार पैंदी है, तो सब तो वध त्रासदी सहनी पैंदी है किसान भावें सरकारां की मार झेले, भावें कुदरत की मार झेले, सड़कों पर बैठण नूं मजबूर हो जाता है। तुहानूं याद होएगा जो किसानी अंदोलन चलिया सी, तां किसानी अंदोलन दे विच हर आम खास ने किसान भाईचारे का पूरा साथ दिता और यह भी कहा कि उन्होंने दी मंगां जायज़ ने। जब तक मनिया नहीं जांदियां तद तक मोर्चा लाना चाहिए, तद तक मोर्चा हटाना नहीं चाहिए और अपनी मंगां मनवाउण दे विच किसान भाईचारा काफ़ी हद तक कामयाबी होया। पर कहानी उत्थे तक ही नहीं रुक गई, क्योंकि किसानां दे अगे दरपेश मुश्किलां ने, बहुत सारियां चुनौतियां ने और वादे किए जाते ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਵਾਅਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ जो वादे सरकार ने कीते सी, जो ਵੱਖ-ਵੱਖ मीटिंगां दे विच वादे सरकार ने कीते सीगे, उन्हां सारे वादियां तो सरकार भजदी हुई नज़र आ रही है। इस करके मजबूरन संगरूर दे विच पिछले कुछ दिनों तो जिहड़ा पक्का मोर्चा वो लगाया होया किसान जथेबंदी ने और हज़ारां की तादाद दे विच किसान ने जिहड़े उत्थे बैठे हुए ने, सरकार दा राह रोक के बैठे हुए ने। तद तक नहीं उठणगे जद तक उन्हां दीयां मंगां प्रवान नहीं हो जांदियां। कल बहुत सारी बरसात हुई, बरसात के बावजूद भी इन्हां दे हीले वसीले टस तो मस नहीं होए, ये उदां ही बैठे रहे, उसे हौसले ना बैठे रहे। दोहरी मार किसान भाईचारे नूं पई है। एक तां ये धरने ते बैठे हुए ने जिस करके सारा तामझाम इन्हां दा खराब हो गया। दूजे पासे जिहड़ी फसल है वो भावें मंडियां दे विच, भावें खेतां दे विच, उसका भी एक वड्डा नुकसान होया। इन्हां दोवें मुद्दों ते ही विचार चर्चा लैके हाज़र होए हां। सब तो पहलां तुहानूं संगरूर लै चलदे हां, सिद्धा ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने हां कि किन्ना कु जोश हजे भी किसानों के विच हैगा, किहड़ियां-किहड़ियां वो मंगां ने जिस करके वो मंगां लई बैठे हुए ने। भगवंत मान सीएम पंजाब के घर के बाहर रस्ता रोकिया होया, राह रोकिया होया, ना कोई अंदरों बाहर जा सकता है, ना कोई बाहरों अंदर जा सकता है। ये हालात बने हुए ने। किसान जथेबंदी सब तो वड्डी पंजाब की किसान जथेबंदी है जो अपनी मंगां लैके आई है। रमन कोल चलते हैं, सीधा रमन साडे नाल जुड़े हुए ने, रमन शर्मा। रमन, मोटे तौर पर जे समझा जाए तो मैनू लगता है कि किसानी अंदोलन जिहड़ा दिल्ली दे विच शुरू होया सी, उस अंदोलन तो बाद यह मोर्चा सब तो वड्डा असीं कह सकते हैं कि किसानी अंदोलन का जिहड़ा परछावां या छवि है वो लगभग इदां दी सी जिहड़ी हुण देखण नूं मिल रही है। बिल्कुल हरप्रीत, क्योंकि किसान लगातार साल बैठे रहे थे सिंघू और टिकरी बॉर्डर ते, गाजीपुर बॉर्डर ते अपनी मंगां नूं लैके। जेकर तुसीं संगरूर आओगे तो तुहानूं पहली नज़रिए तुहानूं ये सिंघू बॉर्डर ही नज़र आएगा, टिकरी बॉर्डर नज़र आएगा, क्योंकि हालात इत्थे बिल्कुल सेम ने। इत्थे भी किसान घर बार छड्ड के अपनी ट्रालियां नूं घर बनाए हुए ने और देर रात बारिश भी बहुत तेज़ आई सी। इस तो इलावा ਜਿਹੜਾ खेतों के पानी भरिया, जिथे बैठे सी ग्राउंड के पानी भरिया, तो पानी के बैठने के लिए मजबूर होए। पानी के साइड ते करके लंगर प्रशादे तैयार किए गए। सब तो पहला तस्वीर साझी कर दईए, इस तो बाद साडे तमाम किसान भी जुड़नगे जिहड़े इस धरने दे विच ने। तो यह मंजर हैगा मुख्यमंत्री रिहायश के बिल्कुल सामने का। अज तादाद ज़्यादा वधी, कल के मुकाबले बेशक देर रात बारिश पैंदी रही, हौसले ने किसानों के टुटे। अज तकरीबन कल नालों दुगनी गिनती के किसान पहुंचे ने और परसों एक वड्डा इकट्ठ रखा गया तां जो सरकार नूं अपनी एकजुटता दिखाई जाए, सरकार नूं इह दस्सिया जाए कि उगराहां जथेबंदी अपनियां मंगां मनवाए बिना पिछे नहीं हटेगी। तो यह किसान ने जिहड़े अपने घर बार छड्ड के अज इत्थे बैठे ने, पहलां केंद्र सरकार नाल मत्था ला के रखिया किसान, पर हुण अपनी चुनी हुई सरकार पंजाब दी सरकार दे नाल मत्था लगाया होया। तो यह किसान आगू ने, किसान ने दूसरे पासे देख सकते हो तस्वीरों के विच कि लंगर प्रशादे की तैयारी शुरू कर दी गई, क्योंकि ड्यूटियां बड़ी अनुशासन के विच रहने वाली ये जथेबंदी आ। आपो अपनी ड्यूटियां सामभ के रखते हैं। जेकर किसी ने मंच की ड्यूटी लगाई वो मंच से काम करेगा, जेकर लंगर प्रशादे दी है तो लंगर प्रशादे का काम सामभेगा, जेकर बाहरों समान लिया दी आ तो अपनी जिम्मेवारी निभाएगा। जिम्मेवारियां फिक्स की गई ने, इस करके ज़्यादा जथेबंदी ये डिसिपलिन के लिए जानी जाती है। तो किसान आगुआं दे नाल गलबात भी करांगे कि आखिरकार वो मंगां किहड़ियां जिन्हां दी मजबूरी दे विच इन्हां नूं संगरूर दे विच आके बैठना पिया और धरना कदों तक चलेगा। हुण तक कोई सरकार वालों सुनेहा आया कि नहीं आया, आखिरी मीटिंग कदों हुई सी, अज के हालातों नूं किस तरीके दे नाल देखदे ने, साडे नाल किसान आगू ने जिहड़े साडे नाल गलबात लई हाज़र रहणगे। बाई जी, जिवें असीं पहले जिक्र कीता कि दिल्ली दे विच तुसीं मोर्चा लगाया, उदों 3
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਐਮ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਘੇਰਨੀ ਪਈ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਾਂ ਉਹਨੇ ਮੰਨੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਲੋਲੀਪੌਪ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਰਮੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਫਸਲਾਂ ਦਾ, ਗੜਿਆਂ ਦਾ, ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ 1000 ਕਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਦੇਤਾ 1000 ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਾਲਾ ਅਜੇ ਮਿਸਰਾ, ਟੈਨੀ ਮਿਸਰਾ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਕਾਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਬੈਠਾਂਗੇ ਡਟ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਝੋਨੇ ਵੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਣਕਾਂ ਬੀਜਣੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਬੀਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੇਰ ਲਿਆ ਦਾਂਗੇ ਇੱਥੇ। ਬਾਈ ਜੀ, ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲੇਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲੂਗਾ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਕਰਦੇ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਏਕੜ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਆਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਲੀਪੌਪ ਨੇ, ਝੂਠ ਆ ਬਿਲਕੁਲ। 5 ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੂੰਗੀ ਬੀਜੀ ਆ, ਮੂੰਗੀ ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦੇ ਪੂਰੀ ਗਰੰਟੀ ਰੇਟ ਦੀ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੱਕੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰੀ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਰੀ ਆ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਏਕੜ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਹ 5 ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਸਾਨ ਘਾਟੇ 'ਚ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੀ ਲੋਟ ਬੀਜੀ, ਫਿਰ ਕੱਦੂ ਕਰਕੇ ਲੇਬਰ ਤੋਂ ਲਵਾ ਕੇ ਬੀਜੀ, ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ 5 ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਜਾਣੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਚੱਕ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਮਨ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਓ ਕਿ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਤਾਕਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਇਕੱਲਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਇਹ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਐਸਕੇਐਮ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੀਐਮ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ, ਸੀਐਮ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਣਾ? ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਦੇ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ 6 ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਤੇ 10 ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਝਾੜ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਣਕ ਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ 500 ਰੁਪਇਆ ਕੁਇੰਟਲ ਜਿਹੜਾ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਟਾਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਤੀ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਜੇ ਦੇਊਗਾ ਫੇਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਵੀ 1500 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ, 500 ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਊਗੀ ਤੇ 500 ਰੁਪਈਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਊਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੱਥ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਹਰੇਕ ਮੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੀ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਇਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਇੱਥੇ ਚੱਲੂਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਚੱਲੂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੀ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ? ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚਾਹੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਝੋਨੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਨਰਮੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਦੀ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਧੂਰਾ ਮਿਲਿਆ। 55 ਲੱਖ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਰਾ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਡਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਿਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ
ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਹੇਗਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਲ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਲੇਵਾਲ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਔਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਮਨ, ਕੱਲ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਕੀ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਉਭਰ ਪਾਏ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਅਜੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ। ਪੱਕੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਇਆ? ਮੰਚ ਦੀਆਂ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਮੰਚ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਚ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰੀਆਂ, ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਰਾਤ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। 12 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੰਚ ਚਲਾਉਣੇ ਹੋ। ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਾਲ ਵੀ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਇਕੱਠ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਿਆ? ਇਕੱਠ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਝੱਖੜ ਹਨੇਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਝੱਲੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਝੱਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਆ, ਕੱਪੜੇ ਲੀੜੇ ਸਭ ਦੇ ਭਿੱਜੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫਟ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਟੈਂਟ ਲਵਾ ਕੇ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ 12 ਵਜੇ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ, ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕਰਿਆਗਾ। ਬੈਠੇ ਆਂਗੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਬਹੁਤ ਆ, ਉਹ ਹੈ ਮਾਡਲ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਸਲ ਖਰਾਬਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਏਕੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ तमाम ਫਸਲਾਂ ਤੇ MSP ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਲੈਣਾ ਬੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਚਾ ਬੜੀ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। 50,000 ਰੁਪਇਆ ਏਕੜ ਫਸਲ ਮਾਰੀ ਤੇ 5 ਫਸਲਾਂ ਤੇ MSP, ਦੂਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ MSP ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਵਾਅਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਜਰਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਗੁਜਰਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਕੀ ਉਮੀਦਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਉਤਰੀ ਹੋਵੇ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਂ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦੇਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਮਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਇਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਣ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਣ ਦਿਓ। ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਪਿਛਲੇ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬੈਠੇ ਨੇ। CM ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਬੜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ CM ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਪਹਿਲ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ? ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆਗਾ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੇ ਬਾਦਲ ਭਾਲਿਆ ਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ? ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ? ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਹੈ ਤੇ MLA ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ MLA ਭੇਜ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਤੇ ਜਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਤਲਬ ਸਿਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਮਤਲਬ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਲਾ ਲਓ, ਰਾਹ ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਇੱਧਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਨੇ।
ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਬਾਹਰ ਕੰਕਰੀਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰਾਂ ਦੋਹਰੀ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਰੀਕੇਡ। ਕੋਈ ਡਰ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਡਰ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਡਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਕੇ ਹਜੂਮ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਚਾਹਣ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਰਮਨ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਡੱਲੇਵਾਲ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਕਿ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਮੰਨ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੰਨ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਭਰਾਤਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਬਈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਲਾਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ ਮੀਟਿੰਗ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ, ਚਾਹੇ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੋਰਚਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ SKM ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਲੱਗ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਦੇਖੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਹ ਮੰਗ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਭਰਾਤਾ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਚਲੋ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਖਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦੇਖੋ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਹੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਹ ਮੰਗਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਜੀਰੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਦਿਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, 5 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਵੀ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਸਿੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰੀ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਵਾਲੇ ਇੱਥੋਂ ਬਰਨਾਲੇ ਵਾਲਾ ਰਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਲਗਭਗ ਆਪਣੇ ਜੋ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਕੁਆਂਟਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਮਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲਿਓ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ, ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਐਡ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੰਨਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਉਸ ਭਾਅ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੰਨਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਗੰਨਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੰਡ ਮਿਲਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਓ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਚ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਜਮਾਤ ਹੈ ਔਰ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਡੀ ਆ, ਪਰ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੁਆਬਾ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਰੇਟ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੇਟ ਤੇ ਗੰਨਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ, ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਰੇਟ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਖਰੀਦ, ਜੋ ਵਿਚਲਾ ਫਰਕ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਘਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਗੰਨਾ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾ।
ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 20 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ 40 ਰੁਪਏ 340 ਰੁਪਏ ਸੀ ਉਹ ਗੰਨਾ ਮਿਲ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ 14 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਮਿਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਜੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮੇਤ ਵਿਆਜ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵਿਆਜ ਦਾ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਰਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੁਝ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮਿੱਲ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੰਨਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਤਕੜੀ ਹੋਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨਾ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈਣਾ। ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਆਪ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਐਡ ਆਨ ਕਰੋਗੇ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਿਰ ਜੁੜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਗੰਨਾ ਮਿੱਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਊ ਫੈਸਲਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਰਮਨ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿ ਜੇ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਕ ਥਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਇਹ ਧਰਨਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਟਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਧਰਨਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਜ਼ਰ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਜਾਏਗੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ ਔਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੇਰ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਈਏ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਇੱਥੋਂ ਤਿਆਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਰਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਆ, ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸੰਭੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੜਕੇ ਲੱਗਣੇ ਇੱਥੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਬਾਬਾ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਈ? ਦੇਰ ਰਾਤ ਬਾਰਿਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੰਡੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਉੱਤਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੈਪੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਹੋਸ਼ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਨ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੰਗਰੂਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਟੁਕ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਦੋ ਟੁਕ ਜਵਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ। ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੋਰ ਜੁੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਇਹ ਕਾਲ ਹੈ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਈਆਂ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਰਮਨ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਣਸ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਬਰਸਾਤ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਰਕੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਐਮ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਤਦ ਤੱਕ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੱਲ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਨੇ, ਕੱਲ ਰਾਤ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਗਿੱਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਣਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸਾ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਰਪਾਲਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਾਸੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਖੰਨਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸਮਾਣਾ, 4 ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੀ ਇਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਜਿੱਥੇ
ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਣਸ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੀਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ, ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤਰਪਾਲਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਓਪਨ ਪਲੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਝੋਨਾ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ? ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਸਮ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੇਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਖੰਨਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਸਮਾਣਾ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ 4 ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣਗੇ। ਸਿੱਧਾ ਸੰਗਰੂਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਨੇ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਤੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਚੇ ਫੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਜੱਦੀ ਮੰਡੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ 1-2 ਢੇਰੀਆਂ ਨੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਝੋਨਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਖਿਲਰਿਆ ਪਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਗਿੱਲਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਝੋਨੇ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੋਰੀਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਭਿੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੱਗੇ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਬੜੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਾਹਰ ਦੀ ਬਾਹਰ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਤੋਂ 1-2 ਤਸਵੀਰਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾਈਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਢੇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਸੁੱਕੇਗੀ ਨਹੀਂ ਤਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਚੁਕਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਇਸਚਰ ਦਾ ਵੀ ਪੰਗਾ ਪਊਗਾ। ਮੌਇਸਚਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਮੌਇਸਚਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਭਿੱਜ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਆਈ ਹੋਈ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੌਇਸਚਰ ਮੀਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਇਸਚਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਬੇਮੌਸਮੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ ਜੀ। ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਰਾਤ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗਏ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਗਏ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਆਏ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ? ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਉਰਾਂ ਪਰਾਂ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾ ਕੇ ਵਾਗੇ ਹੋਣੇ। ਗੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਭਿੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਆ ਉਹਨੇ ਫਸਲ ਸੁੱਕੀ ਖਰੀਦਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ? ਵਤੀਰਾ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਜੀ, ਜੱਟਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾੜਾ ਰਿਹਾ। ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਸਾਡਾ 1/3 ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਬਾਸਮਤੀ, ਜਿਹੜੀ 1/3 ਖਤਮ ਹੋਈ ਆ, ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕਹੀਏ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੂ ਤਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ 10% ਮਿਲੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 20% ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ।
ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਫੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਫੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 6 ਦਿਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ 6 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੌਇਸਚਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਦ ਤੱਕ ਫਸਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਚੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਫਸਲ। ਸੋ ਇਹ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਾਣਾ ਵੀ ਘਟ ਜਾਣਾ, ਦਾਣਾ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਝਾੜ ਘਟਣਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 4 ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਗਗਨਦੀਪ ਅਹੂਜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਮਾਣਾ ਦੀ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਾਂ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਹੂਜਾ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਆ। ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਹੂਜਾ, ਇਹ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਫਸਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਭਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਨਾ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। तमाम रिपोर्ट चाहिए मंडी की। जी बिल्कुल हरप्रीत, जिस तरीके बेमौसमी बरसात अज सारे मालवा खिते च हुई है और पटियाले और संगरूर जिवें सिद्धू दस रहे सन और पटियाले की तस्वीर दिखाई है। सनौर हल्के असीं भुन्नरहेड़ी मंडी च पहुंचे हाँ। एक ढेरी जिहड़ी लगी हुई सी उहदे हेठां पानी फिर गया, उपरों झोना जिहड़ा हैगा वो दूजी ढेरी ते रखाया जा रहा है और गिला जिहड़ा झोना हैगा वो तुसीं तस्वीरां नहीं देख सकदे हो, ये इकट्ठा कीता हैगा। और ये सारी तस्वीर जी है ना केवल भुन्नरहेड़ी मंडी की है, सारे पटियाला संगरूर और जिथे जिथे बरसात हुई है उत्थे उत्थे देखने को मिल रही है, क्योंकि किसानों का जिहड़ा काफ़ी नुकसान होया जापदा है, क्योंकि मॉइस्चर की जिवें गल चल रही है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का जिहड़ा परमिसेबल मॉइस्चर लिमिट है 17% है, 17%। हुण किसान आगू मंग कर रहे हैं इहनूं मॉइस्चर की लिमिट वधाया जाए। साडा कुछ किसान वीर भी खड़े ने को जो अपनी निगरानी है जी फसल नूं दूजी साइड ते करा रहे हैं। साडे नाल जाणदे हां, गलबात करते हैं। हाँ जी बाई जी, की नाम तुहाडा? रिशु गिरे जी मेरा नाम। अज जिहड़ी फसल नुकसान हुई है, तुहाडा झोना नुकसान होया, तुसीं आप निगरानी च काम करा रहे हो, की मंग करदे हो सरकार तो? मंग साडी ये जी सरकार दी एक बनाई हुई है कि 17 मोचर तो ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੱਧ ਚੱਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਝੋਨਾ ਚੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ 17 ਮੋਚਰ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਢੇਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਨਾ ਆਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਤਰਪਾਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੱਲਿਓ ਲਿਆ ਕੇ ਤਲੇ ਵਿਛਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰੇ ਲੇਬਰ ਤੋਂ ਢੇਰੀਆਂ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 17 ਮੋਚਰ ਹੈ ਉਹ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ ढंग नाल। हरप्रीत तुसीं सुणिया किस नाल किसान वीर मंग कर रहे हैं जिहड़ा मॉइस्चर दी लिमिट है उन्होंने इनक्रीज किया जाए, 20% रखा जाए, क्योंकि 17% मॉइस्चर जिहड़ा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का परमिसेबल है, पर हुणे मंग कर रहे हैं 3% जिहड़ा इजाफा किया जाए इन्हां दे मॉइस्चर च। और किसानां दी सानूं रिपोर्टां मिल रही ने, सनौर की गल करिए, सनौर प्रॉपर मंडी पटियाला घनौर राजपुरा यही तस्वीरां देखने को मिल रही है कि किसानां दा जिहड़ा फसल हैगा वो मंडियां विचकार काफ़ी बर्बाद हो रही है। उस तो पहला खेतों में बर्बाद हुई, उस तो जो कटाई की गई मंडी जाके ये हैरान हो रहे हैं जी। गगनदीप सिंह, एक गल मैं थोड़े तो होर जानना चाहना कि चलो ये तो गल होगी मंडियां दी, पर जिन्हां किसानां दी जिणस हाले खड़ी हुई है, जिन्हां ने हाले कटाई नहीं की, थोड़े तक यकीनन तौर पर उन्होंने भी पहुंच की होनी, उस खड़ी फसल का भी कोई नुकसान होया या खड़ी फसल को कोई खास नुकसान नहीं होंदा बरसात नाल? जी बिल्कुल, खड़ी फसल में नुकसान जरूर होता है, क्योंकि जो खड़ी फसल होती है नाल हवा चलती है तो उन्होंने जिहड़े पौधे हो जाते हैं वो विछ जाती है, विछण दे नाल जिहड़ी इन्हां नूं कटाई है काफ़ी महंगी करनी पैंदी है। जब तक खेतां चों पानी निकलदा नहीं ये कटाई शुरू नहीं हो सकती। पटियाला जिले की गल की, पटियाला जिले में 30% तक कटाई हो चुकी है, 70% कटाई जिहड़ी होनी अजे बाकी है। और जी चेन काफ़ी महंगी पैंदी है, खर्चा काफ़ी महंगा पैंदा है। पहला ही जो किसान ने चाइना वाले पई है, उस तो बाद उस तो बाद जी हुण जी कटाई दी है वो पूरी मार्च होनी पै रही किसानों को, और किसानों की खर्चा जो काफ़ी बढ़ रहा है, क्योंकि पहला ही जी जिंस होती है जो बिजाई की जाती है उदों ही इनपुट कास्ट जी कास्ट जी काफ़ी बढ़ रही है। और इनपुट कास्ट के चलते हुण भी जी मंडियां उन्होंने खुआर होना पै रहा, जिस तरीके बेमौसमी बरसात के नाल दूरी मार जी किसान वीरों ते पै रही है। एक आखिरी सवाल गगनदीप सिंह, एक आखिरी सवाल, क्योंकि ये मंडी प्रशासन या जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी करनी होंदी है कि मंडियां दे विच जिणसाण तो पहला पानी के प्रबंध होने चाहिए ने, शैड होने चाहिए ने, ओपन पलंथां दे लई तरपालां होणीआं चाहीदियां ने, पानी की निकासी के प्रबंध होने चाहिए ने। ये किते
ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ? ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਤਰਪਾਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਪਰ ਵੀ ਤਰਪਾਲਾਂ ਵਿਛਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਨੀਚੇ ਵੀ ਤਰਪਾਲਾਂ ਵਿਛਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੋਇਸਚਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਫਸਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੇ। ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਹਾਲ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾਈ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੀਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਝੋਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ 'ਚ ਪੁੰਗਰ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਭੁੱਬਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਅੱਗੇ ਰੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਗਿਲਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਚਲਦਿਆਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੱਧੂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਆਪ ਸੈਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ੀ ਪਿਕਚਰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਸਨੌਰ ਮੰਡੀ ਦਾ ਹਾਲ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਹੂਜਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਦਿਖਾਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰਾ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਰੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ, ਖੜੀ ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁੰਡੀ ਪੈ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਣਸ ਦਾ ਝਾੜ ਘਟ ਗਿਆ। ਜੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫਸਲ ਗਿੱਲੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਮੌਇਸਚਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਅਮਨਦੀਪ ਲੱਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਮਨਦੀਪ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਢੇਰੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਸਲ ਉਹ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸੀ ਬਰਸਾਤ ਕੱਲ ਰਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੰਡੀ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? देखो हरप्रीत, मैं दसना चाहूँगा कि मंडी ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਢੇਰੀਆਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਝੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤਰਪਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਂਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਦਸ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਡਗਮਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅਜੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਗਿੱਲਾ ਝੋਨਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸੁੱਕਾ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਆ। ਪਨਗ੍ਰੇਨ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ 90,000 ਦਾ ਗੱਟਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਝੋਨਾ ਹੈਗਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨੰਗਾ ਹੀ ਖੁੱਲੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝੋਨਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਜੇਕਰ ਮੀਂਹ ਕਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਜਾਣਾ ਔਰ ਇਹੀ ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿੱਲਾ ਹੋਣਾ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਇਹ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਹੇਠ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਘਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਲਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅਮਨਦੀਪ ਲੱਕੀ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਏ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਿਖਾਏ ਨੇ। ਦੋਵੇਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਦਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਰੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਜਿੱਦ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। 17 ਮੌਇਸਚਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਮੌਇਸਚਰ ਲਿਆ ਕੇ ਕੋਈ ਦਿਖਾ ਦੇ ਜਿਣਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 17 ਮੌਇਸਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਣਸ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਇਸਚਰ 20-22 ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਕਿ ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 17 ਮੌਇਸਚਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਚੁੱਕਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹੋਵੇ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਮੌਇਸਚਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ, ਨਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਉਹ ਵਧਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।